امریکی صدر نے چین کے علاوہ باقی ممالک پر ٹیرف کا نفاذ 90 دن کے لیے روک دیا۔ پاکستان کو بھی 90 دن کے لیے اضافی ٹیرف سے ریلیف مل گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر ٹیرف کو بڑھا کر 125% کر دیا۔ چین پر 125% ٹیرف فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین کو امید ہے کہ جلد ہی چین کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، دھوکہ دینا اب قابل قبول نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ 75 سے زائد ممالک نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ کیا ہے۔ 90 روز مدت کے دوران 10% ٹیرف نافذ رہے گا۔ ٹرمپ کے ٹیرف شفٹ کے اعلان کے بعد امریکی سٹاک مارکیٹس میں تیزی، عالمی مارکیٹس میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ ٹیرف مؤخر ہونے سے امریکی سٹاک مارکیٹ میں تیزی، ڈاؤ جونز انڈسٹریل انڈیکس 2900 پوائنٹس کی تیزی سے 40,608 پر بند، ایس اینڈ پی انڈیکس 474 پوائنٹس کی تیزی سے 5,456 پر بند ہوا۔ نیسڈیک انڈیکس 1,857 پوائنٹس کی تیزی سے 17,124 پوائنٹس پر آ گیا۔ دوسری جانب ٹرمپ کے ٹیرف کو ملتوی کرنے کے باعث بانڈز مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ، سرمایہ کاروں کے بانڈز فروخت کرنے سے ٹریجری پیداوار میں اضافہ ہو گیا۔ بینچ مارک 10 سالہ ٹریجری کی پیداوار 4.4% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ ٹیرف کے منصوبوں سے قبل ٹریجری کی پیداوار 3.9% تھی۔ یورپی یونین نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف کے جواب میں امریکہ کی 20 ارب یورو سے زائد مالیت کی مصنوعات پر ٹیرف لگانے کی منظوری دے دی۔ یورپی کمیشن کے بیان میں کہا گیا ہے کہ منتخب امریکی مصنوعات پر ان جوابی ٹیرف کی شرح 25% تک ہوگی اور ان کا اطلاق 15 اپریل سے ہوگا۔ یورپی یونین کے 27 میں سے 26 ممالک نے اس اقدام کی منظوری دی، جبکہ صرف ہنگری نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ یورپی یونین نے مرغی، چاول، مکئی، پھل اور میوے، لکڑی، موٹر سائیکلیں، پلاسٹک، ٹیکسٹائل، پینٹنگز اور برقی آلات پر محصول لاگو کیا۔ جن اشیاء پر ٹیرف لگایا گیا ہے ان میں سے زیادہ تر اشیاء پبلکن اکثریت رکھنے والی ریاستوں میں تیار کی جاتی ہیں۔ آپ کو بتائیں، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا دو ٹوک موقف، کہتے ہیں کہ پارٹی میں چیئرمین ہوں میں، پوری ٹیم اور پارٹی مجھے وضاحت دے گی، میں کسی کو کیوں وضاحت دوں، مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، میرے دستخط سے کسی کو پارٹی ٹکٹ ملتا ہے، مجھ پر بانی پی ٹی آئی کو اعتماد ہے، جب تک جان ہے یہ سیٹ بانی کی رہے گی۔ میں چیئرمین ہوں، پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی، میں کسی کو میرے دستخطوں سے ٹکٹ ملتے ہیں، میرے دستخطوں سے ایشوز ہوتے ہیں، خان کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے اور جب تک خان کا اعتماد ہے وہی رہے گا، اور خان کے اعتماد کو کبھی ٹیسٹ نہیں پہنچاؤں گا۔ زندگی دینے کو آج دے جاؤں گا، لیکن خان نے اپنی سیٹ مجھے دے رکھی ہے، زندگی چلی جائے گی لیکن یہ جان خدا کے بعد خان کے لیے۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے صوبے کو ڈکٹیشن بھیجی ہے کہ مائنز اینڈ منرلز اتنے دنوں میں پاس کرواؤ۔ جو قانون سازی ہو رہی ہے یہ وفاقی حکومت کی روح کے منافی ہے۔ اے بی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ مائنز اینڈ منرلز بل کا مسودہ لیگل کمیٹی کو نہیں، صوبائی حکومت کو بھیجا ہے۔ یہ اہم قانون سازی ہے، ہم اس کا بغور جائزہ لیں گے، اس میں صوبے کی معدنیات کے استعمال کا فیصلہ ہونا ہے۔ ان پہ بیٹھی ہوئی تھیں، وہ احتجاج کر رہی تھیں اور یہ لوگ دندناتے ہوئے اندر چلے گئے۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جو کل کا واقعہ ہے، اس کو آئندہ نہیں ہونا اور اس کو ہم نہیں آئندہ ہونے دیں گے۔ جو یہ کرے گا لسٹ میں نہ ہونے کے باوجود اندر جائے گا کسی اور کے بلاوے پر، ہم اس کے خلاف یقیناً ایکشن لیں گے۔ نہیں، غلط ہے، بالکل یہی بات ہر دفعہ وہ یہی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ یہ کیوں لوگ آتے ہیں جن کا نام لسٹ میں نہیں ہوتا۔ جب میں نے ایک طریقہ وضع کر دیا ہے اس طریقے کے مطابق لوگ آئیں، بہرحال ان سے ملاقات ہو جائے گی ہماری جلد یا بدیر اور یہ بات واضح ہو جائے گی۔ صوبے کا حق لے کر رہیں گے، غیر قانونی مائننگ کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کہتے ہیں غیر قانونی مائننگ کے خلاف سخت قانون لا رہے ہیں، صوبے کے ایک ایک ذرے کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ این ایف سی کے حوالے سے فیصلہ اور حق مانگیں گے، صوبے کی بہتری کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی مجھ سے مطمئن ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، بہت جلد خوشخبری ملے گی، ہر تاریکی کے بعد اجالا آتا ہے، پارٹی میں اختلافات کو حل کر لیں گے۔ خاموش کیوں رہے؟ خاموشی والی کوئی بات نہیں ہے، پاکستان کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے حکومت کو ٹاپل نہ کریں، پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہمیں کوئی لوگ روک نہیں سکتا کہ ہم اپنے سیاسی جو ہمارے حقوق ہیں آئین میں ٹاپل کر رہے ہیں، حق ہے سیاسی حق ہے وہ ہم استعمال کریں گے۔
वज़ीर दाखिला बराए मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौका पर भी इंतशारी टोलाबाज नहीं आया। पीटीआई वालों ने फिर पाकिस्तान दुश्मनी कर दी। मईशत जब बेहतर होने लगती है तो यह एहतजाज की कॉल दे देते हैं। इनको मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। आपका सूबा विफाक के दिए हुए पैसे की वजह से चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। सूबे में दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। रियासत इनसे आनी हाथों से निपटेगी। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस सिर्फ विफाक के लिए नहीं, सूबों के लिए भी थी। की तारीख से सबसे बड़ी माइंस और मिनरल की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें पाकिस्तान की कंपनीज नहीं, पूरी दुनिया से कंपनीज आई। पर पीटीआई का ये रवैया सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी या सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है, कोई मौका नहीं जाने देते। मौके पर जब कोई मईशत ठीक होने लगती है, स्टॉक एक्सचेंज तकड़ी होने लगती है, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा होता है, कभी स्ट्राइक, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आती है सूबों को। इसके साथ साथ वहाँ के जो जिस सूबे के, जिस शहर के, जिस एरिया में ये सब काम होंगे उसके लोगों को रोज़गार मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी वफ़द की मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से एरिक मेयर, सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल और कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की क़यादत में अमरीकी वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमरीकी कंपनीज को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। दो तरफ़ा तनाज़ुर और इलाकाई अमन सलामती के हवाले से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए सदर ट्रंप और इनकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से अमरीका के आला सतही वफ़द की मुलाकात हुई है, जिसकी क़यादत सीनियर ब्यूरोक्रेट एरिक मेयर ने की है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। एरिक मेयर ने कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया पाकिस्तान के साथ इस शोबे में तरक्की और सरमायाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी रखती है। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े पर गौर किया और दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर जोर दिया। मुलाकात में अमली पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई, जबकि हुकूमती और निजी शोबे के ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। मरीम नवाज ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीम नवाज शरीफ ने मरीजों से इलाज मुआलजे के बारे में पूछा। मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब को शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि जिसने जो करना है कर ले, मेरी तरजीह आवाम को रिलीफ देना है। अचानक दौरों से अस्पतालों के हालात बेहतर हुए हैं। टांग पर टांग रखकर दफ्तर में नहीं बैठ सकती। वज़ीर आला का काम दौरे करना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों पर बमबारी इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ती है। उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में बिजली के निर्खों में कमी का मुतालबा किया और पार्लियामेंटेरियंस और स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल वफ़द के क़याम की तजवीज़ जो कतर, तुर्किया और दीगर मुस्लिम ममालिक का दौरा करेगा। हाफिज नईम ने बताया कि जमात इस्लामी 11 अप्रैल को लाहौर, 13 को कराची, 18 को मुल्तान और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में एहतजाजी मार्च करेगी। हम ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें भी इसलिए ख़राब हैं कि हम लीडिंग रोल अदा नहीं करते। अगर इस वक्त जो मसला पूरी दुनिया का मसला है और बर्निंग इशू है, इंसानियत के ऊपर हमले हो रहे हैं, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी हो रही है और न सिर्फ इसराइल पूरी तरह से आया होकर सामने आ गया है, बल्कि उसका सरपरस्त अमेरिका और पूरा वेस्ट यानी वेस्टर्न ममालिक ज़्यादातर, वो अपनी पूरी नकाबें उनके चेहरों से हट गई हैं। लिहाजा ये कहकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि फ़लस्तीन का मामला अरबों का मामला है या उन ममालिक का मामला है कि जो फ़लस्तीन के करीब हैं। ये मामला पूरी इंसानियत का मसला है, पूरी उम्मत का मामला है। ये मस्जिद अक्सा वहाँ वाक़े है, जिसके बारे में बार बार इसराइली ये कह रहे हैं कि अब हम उसको ढा देंगे और हैकल सुलेमानी बनाएंगे। 20 तारीख को यहाँ
اسلام آباد میں بھی اسلام آباد کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا مارچ ہوگا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں زیر سماعت فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اگر کسی کو فیئر ٹرائل کا حق دیتے ہیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ادارہ خود شکایت کنندہ ہے، وہ کیسے کیس سن سکتا ہے؟ کیا وفاق اور صوبوں کو اپنی عدالتوں پر اعتماد نہیں؟ اگر عدالتیں ہی ختم ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ تفصیلات جانیں گے بشارت راجہ کی اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امیر الدین خان کی سربراہی میں 7 آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل منصور عوان نے موقف اختیار کیا کہ جب کورٹ مارشل ٹرائل ہوتا ہے تو اس کا پورا طریقہ کار ہے، اگر کسی کو سزائے موت ہوتی ہے تو اس پر اس وقت تک عمل نہیں ہوتا جب تک اپیل پر فیصلہ نہ ہو جائے۔ کلبھوشن کیس میں ایک مسئلہ اور تھا، سیکشن 3 میں فیئر ٹرائل اور وکیل کا حق ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا 18ویں ترمیم کے بعد جب فل کورٹ میں یہ معاملہ آیا تو عدالت نے ہی 3 آپشنز دیے تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے وہ 3 آپشنز موجود ہیں، اپیل کا حق ہے یا نہیں یہ بتائیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اس وقت ہمارا فوکس اپیل پر نہیں تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے اگر کسی کو فیئر ٹرائل کا حق دیتے ہیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ادارہ خود شکایت کنندہ ہے، وہ کیسے کیس سن سکتا ہے؟ کیا وفاق اور صوبوں کو اپنی عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے؟ ہم پر تو لوگ فیصلوں کی وجہ سے صرف 50% اعتماد کرتے ہیں، اگر عدالتیں ہی ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا جوڈیشل سسٹم کا حصہ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہم نے مل کر اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنے والوں کو تو قانون شہادت کا علم ہی نہیں ہوگا، ملٹری کورٹس میں شواہد کو غلط بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے آپ کیسے انصاف اور شفاف ٹرائل کی بات کر رہے ہیں؟ حکومت سویلینز کو اپیل کا حق دے گی تو کون سا مسئلہ پیدا ہوگا؟ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا سویلین کے کورٹ مارشل کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنی چاہیے تھی۔ جسٹس مندوخیل نے کہا بات یہ نہیں کہ جرم کتنا سنگین ہے، ہو سکتا ہے کہ سخت اور خوفناک جرم ہو، اگر دہشت گرد بھی جرم کرتا ہے تو کیا بنیادی حقوق ہوتے ہیں یا نہیں؟ آئسکو کی نیپرا میں ملٹی ایئر ٹیرف کے سالانہ ایڈجسٹمنٹ کی سماعت۔ آئسکو نے 9 روپے کا اضافہ مانگ لیا ہے۔ فکس چارجز میں اضافہ بھی درخواست میں شامل۔ آئسکو نے نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے اور 3 فیز پیک آور میں اضافے کی بھی سفارش کر ڈالی ہے۔ نیپرا اتھارٹی آئسکو کی طرف سے دی جانے والی تفصیلات پر برہم۔ آئسکو چیف سے پوچھے گئے سوالات پر غیر تسلی بخش جوابات۔ ممبر سندھ رفیق احمد شیخ نے آئسکو کی دوبارہ سماعت رکھنے کی سفارش کر دی ہے۔ ممبر نیپرا رفیق شیخ کا کہنا ہے کہ آئسکو چیف کی نااہلی پر فوری طور پر انہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ سی ای او آئسکو اتنی بڑی کمپنی چلانے کے اہل نہیں، آئسکو پہلے ہی نجکاری کی لسٹ میں ہے اور اوپر سے یہ نااہلی کیسے برداشت ہو گئی؟ ہمیں آئسکو صارفین کا خیال ہے لیکن آئسکو اعلیٰ سطح کی انتظامی کی نااہلی پر افسوس ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ دنیا شعبہ صحت میں جدت لا رہی ہے اور ہمارے صوبے میں آج بھی عوام علاج معالجے کی ناقص صورتحال پر سراپائے احتجاج ہے۔ بہترین نظام صحت کے لیے آبادی کے لحاظ سے طبی انفراسٹرکچر کو بہترین بنانا ہوگا۔ گورنر ہاؤس میں منعقد ہیلتھ پالیسی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی 4 کروڑ سے زائد آبادی تاحال بنیادی طبی سہولیات سے محروم ہے۔ صوبے کے اسپتالوں میں علاج معالجے کی ناقص صورتحال، ادویات کی کمی جیسے مسائل تاحال حل طلب ہیں۔ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے اور ایسی تنقید کو برداشت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت، طبی ماہرین اور عوام مل کر کوشش کریں تو جدید، مؤثر اور ہر شہری کی دسترس میں طبی نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ خانیوال میں مذاق کرتے ہوئے کزن لڑ پڑے، معمولی تلخ کلامی پر 3 افراد نے ڈنڈوں سے تشدد کر کے محنت کش کو مار ڈالا۔ تھانہ صدر کے علاقے آریہ نگر کا رہائشی شاہد جانوروں کے لیے چارہ لے کر جا رہا تھا کہ کزن غلام نبی، زبیر اور یاسین مذاق کرنے لگ گئے۔ مذاق میں معمولی تلخ کلامی ہو گئی جس پر تینوں نے ڈنڈوں سے مقتول شاہد کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ مقتول کو تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال لایا گیا جہاں وہ جاں بحق ہو گیا۔ تھانہ صدر پولیس نے ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، تاہم ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں واقع ناتھا خان قبرستان کے قریب سے 4 مارٹر گولے برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق مارٹر گولے قبرستان کے ساتھ موجود کچے راستے سے ملے، جس کے بعد علاقے میں سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی رینجرز اور پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ مارٹر گولے ایک حساس علاقے کے قریب سے ملے ہیں اور اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ یہ ہتھیار وہاں کیسے پہنچے ہیں۔ پولیس کے مطابق بم ڈسپوزل
डिस्पोजल स्क्वाड को फौरी तौर पर तलब कर लिया गया है ताकि मार्टर गोलों को महफूज तरीके से नाकारा बनाया जा सके। हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि मार्टर गोले किसी स्मगलिंग या गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा हो सकते हैं, ताहम हतमी राय तफ्तीश के बाद दी जाएगी। सराय आलमगीर में कंडा पलट फैमिली के घर चोर की बड़ी वारदात सामने आई है। चोर घर से 80 लाख रुपए मालियत का सोना और नकदी लूट कर फरार हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि वाकया थाना सिटी के इलाके राजा बाजार में पेश आया है। चोरों ने घर के ताले तोड़कर घर का सफाया कर दिया और ओवरसीज फैमिली रिश्तेदारों के घर गुजरांवाला गई हुई थी। वाकया पुलिस चौकी चंद गज के फासले पर पेश आया है। पुलिस थाना सिटी ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। डीपीओ गुजरात मुस्तनसर अता बाजवा का क्राइम सीन यूनिट के हमरा जाए वक़ुआ का दौरा। मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। कनाडा पलट फैमिली के घर चोरी, चोर घर से 80 लाख रुपए मालियत का सोना और नकदी लूट कर फरार हो गए। वाकया थाना सिटी के इलाके राजा बाजार में पेश आया। चोरों ने ताले तोड़कर घर का सफाया कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत की अहम शाहराह इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से मुल्का सर्विस रोड खस्ता हाली का शिकार, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, मगर अरसा दराज से इस सड़क की मरम्मत या तामीर के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से इब्रार वली। टूटा फूटा रोड, जगह जगह गहरे गड्ढे, ये किसी दूर अफ्तादा इलाके की सड़क नहीं बल्कि शहर इक़्तिदार के मकीनों की सहूलत और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक का बहाव कम करने के लिए बनाया गया सर्विस रोड है। इस सड़क पर गाड़ियों का चलना तो दरकिनार, शहरियों का पैदल चलना भी महाल होता जा रहा है। निकासी आपके नाकिस निज़ाम और बारिश का खड़ा पानी मकीनों के लिए दर्द सर से कम नहीं। शहरी कहते हैं सर्विस रोड का मकसद मेन रोड पर बोझ कम करना होता है, मगर इसकी खराब हालत बड़ा मसला बन चुकी है। 1.5 साल हुए आने के मंजूरी हो गई है, लाइटें लगेंगी, ये वो कोई कुछ नहीं। हाले हाईवे के साथ पक्का भी हुआ, उस आगे बाकी आज काम शुरू होगा, कल शुरू होगा, कोई काम नहीं हुआ। नाल पार्क का भी उन्होंने क्या कि पार्क बने बच्चों की, वो नहीं। सर्विस रोड का बुरा हाल है, एक पैदल बंदा भी नहीं गुजर सकता है। तो ये मेहरबानी करो आप, तो बाकी जड़े और रोड है गाँव के ऐसे वो बने हुए, बेशक ना चेक कर लो, वो बने, ये रास्ता नहीं बन रहा। ड्राइवर का कहना है कि रोड की खस्ताहाली से गाड़ियां तबाह हो चुकी और ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से मुल्का सर्विस रोड की फौरी मुरम्मत की जाए। इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुकर्रिरीन ने भारत के मजालिम की मजम्मत करते हुए कहा है कि कश्मीरियों की आज़ादी के लिए नज़रियाती और अमली जिहाद ज़रूरी है। भारतीय अफवाज के इनखला, कैदियों की रिहाई और 1947 से पहले का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया गया है। करारदाद में पाकिस्तान के कश्मीरी आवाम से ज़ारी एकजहदी का अयादा किया गया है। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम, चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और सेनेटर राजा ज़फ़रुल हक समेत आल पार्टी हुर्रियत रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए पहले नज़रियाती सोच और फिर जिहाद नागुज़ीर है। कश्मीर लिबरेशन सेल में सियासी बेरोजगारों को भर्ती न करना एक नई रिवायत है। बरमला कहता हूँ कि जो कुरान की टर्मिनोलॉजीज हैं उन्हीं से कामयाबी मिलेगी, और जिहाद की गुफ्तगू करने में और इसको अमली सूरत देने में ना मुझे कोई हिचकिचाहट माजी में थी, ना आज है, और इंशाल्लाह ना मरते दम तक रहेगी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है कि तमाम सियासी जमातों को कश्मीरियों के लिए किरदार अदा करना होगा। भारत ने हजारों कश्मीरियों को जेलों में डाल रखा है और औरतों और बच्चों पर जुल्म जारी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। शाह गुलाम कादिर साहब ने भी बात की, स्पीकर साहब ने भी बात की, दूसरों ने भी बात की कि आपकी रहनुमाई में आप करें, हम सारे आपके साथ होंगे। तो मैं भी कहता हूँ कि आपकी एक लीडिंग रोल है, इंशाअल्लाह ताला हम आपको मायूस नहीं होने देंगे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार देते हुए कहा कि मोदी की ये आखिरी हुकूमत है और ये बेहतरीन वक्त है कि पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा आलमी सतह पर लड़े। और ये जो बात मोदी की हुई थी, मोदी की आखिरी टर्म है, मेरे ख्याल में वो हिंदुत्ववाद का मामला खत्म हो गया है, वो बिल्कुल फेल हो गए हैं उनकी पॉलिटिक्स, और जो उम्मीदें उनको ट्रंप से थी वो भी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। सेनेटर राजा ज़फ़रुल हक ने कहा कि दुनिया में बहुत से लोग इंसानी हुकूक की बुनियाद पर कश्मीरियों का साथ दे रहे हैं, हमें दलेरी से बात करना होगी। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून ने मुतालबा किया कि कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के मामले को आलमी अदालत में उठाया जाए। हुर्रियत रहनुमा परवेज अहमद की जानिब से करारदाद पेश की गई। नाज़रीन, एबीएन स्टूडियोज से फिल वक्त के लिए इतना है।